НАСА опубликовали серию сенсационных фотографий, полученных с околосолнечной орбиты. На снимках четко видно, как от Солнца отделяются круглые объекты. В сравнении с масштабами самой звезды это лишь крошечные пятна. Однако расчеты ученых показали, что их величина сопоставима. ხო, აქ ჩვენ ვიდეო გვაჩვენეს NASA-ს გადაღებული ვიდეო და ფოტოები მზისგან როგორ ცილდება ობიექტი. ხო. С размером нашей планеты. Но что это были за объекты? ხო, და ობიექტები, რომლებიც ზომით არის ჩვენი დედამიწის ხელა. და რა ობიექტები არის? Исмела китхва. Вот эти самые нашумевшие снимки НАСА. Проявление некой траектории и вполне узнаваемые объекты, которые переходят из одного кадра в другой. Четкая структура, есть определенный контур. Am obiectებს აქვს ესე იგი მტკიცე კონტურებიო და ფორმა აქვსო განუსაზღვრელიო. Уже через несколько часов после публикации снимков появилось множество версий того, что за объекты отделились от Солнца. Одни исследователи предположили, что это выбросы солнечного вещества. ხო, და რამდენიმე საათში დაიწყეს საუბარი იმაზე, თუ რა ობიექტებია ესენი, რომლებიც მზეს მოსცილდნენ. ზოგი ამბობს, რომ ეს არის მზის ესე იგი პროტუბერანციის მოძახიან მზისგან გამოიყოფა რაღაც მასა, მატერიისა, მზის მატერიისა. Обычной формы. Другие, что это неизвестные нам космические корабли, которые сели на поверхность звезды. და ზოგი ამბობს, რომ ეს არის კოსმოსური ხომალდები, რომლებიც შეფრინდებიან ხოლმე დაფრინავენ მზის გარშემო, შეფრინდებიან ხოლმე მზეში. კი, ხდება სინამდვილეში. ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები შეფრინდებიან ხოლმე მზეში. იქ არის რაღაც ტუნელები, სადაც შედიან რაღაც მომენტში გამოსხივების და მათ არაფერი ემართება. ან არის ხომალდებს აქვთ ისეთი ენერგეტიკა, რომ მატერიალურები არ არიან ენერგეტიკული ხომალდები და მათ არაფერი ემართებათ. Однако была еще одна версия, которой вначале не уделили должного внимания. Исследователи предположили, что отделившиеся объекты – планеты, рожденные Солнцем. Звучит фантастически. ხო, არის კიდევ მესამე ვერსია. არის კიდევ მესამე ვერსია იმისა, რომ მზე ბადებს პლანეტებს. დიახ, პირდაპირ გაგებით ბადებს პლანეტებს. Звучит фантастически. Если бы не последние исследования ученых, которые... ეს ჟღერსო ფანტასტიკურად, მაგრამ მეცნიერების ბოლო გამოკვლევამო говорят о том, что Солнечная система – разумное существо. რომ მზის სისტემა არის გონიერი არსება და Если это действительно так, то какую роль выполняет Земля и человек в этом და თუ ეს ასიაო, მაშ რა როლს ასრულებსო დედამიწა და ადამიანი ამაში? существе невероятных размеров? ხო, მე გეუბნებოდი თქვენ, რომ ყველა პლანეტები და მზე ვარსკვლავები არის გონიერი არსებები. მათ გააჩნიათ цнобიერება. 6 октября 2006 года с мыса Канаверал во Флориде стартовала 2006 წელს Она вывела в космос два одинаковых спутника რაკეტა გააფრინეს კოსმოსში. параметры деятельности Солнца. В течение нескольких недель спутники, медленно вращаясь, удалялись друг от друга. ამ რაკეტით დამავიწყდა. ხო, ამ რაკეტით კოსმოსში ააფრინეს თანაგზავრი, რომელსაც უნდა გამოეკვლია ჩვენი მზე. Вскоре один из аппаратов приблизился к Луне и под действием ее гравитации
მალევეო ერთი აპარატი არაერთი თანაგზავრი გააგზავნეს კოსმოსში და ერთ-ერთი აპარატი როდესაც მოახლოვდა მთვარეს და მის გრავიტაციის ძალის ქვეშ აღმოჩნდა Его отбросило ближе к Солнцу. ეს აპარატი რაღაც ძალით უკუგდებული იქნა მზისკენ. Затем спутник догнала вторая космическая обсерватория. შემდეგ იმ თანაგზავრს, რომელიც უკუგდებული იქნა მზისკენ, დაიწია მეორე თანამგზავრი. Оба аппарата поселились на солнечной орбите. და ორივე აპარატი დასახლდა მზის ორბიტაზე. მაპატიე ცოტა ხელში მიკავია ეს. Космические спутники начали дрейфовать и удаляться от Земли в разные стороны. და ამ თანამგზავრებმა დაიწყეს დრეფი და მზისგან სხვადასხვა მიმართულებით გასვლა. Такое положение впервые в истории освоения космоса позволило зафиксировать изображение Солнца сразу с двух сторон. და ასეთმა მდგომარეობამ მისცა საშუალება მზეზე დაკვირვების ერთდროულად ორივე მხრიდან. Американцы даже запустили такой проект, как стерео, то есть они послали 2 спутника, которые начали синхронно снимать Солнце с 2 сторон и стали передавать 3D-модели. Благодаря этой уникальной технологии, которая была создана специально в рамках миссии НАСА «Стерео», ученые впервые получили возможность детально изучить все процессы, которые происходят на поверхности нашей. ამ ტექნოლოგიის საშუალებით ესე იგი იქნა შესაძლებლობა მზე გამოეკვლია ყველანაირ განხრით. Звезды. Приходится вводить температуру за пределы атмосферы, то есть космос. Поэтому, когда вот такая возможность появилась, то есть после начала космической эры, конечно, возник очень большой прогресс в физике Солнца. И вот современные исследования из больших космических обсерваторий. Шла по плану, но спустя некоторое время астрофизики получили снимки, на которых заметили около Солнца необычные объекты. თავიდანო მისია მიდიოდა ჩვეულებრივ, მაგრამ შემდეგ მოგვიანებითო მეცნიერებმა დაიწყესო მზისგან გამომავალი ობიექტების დაფიქსირება. Отмечены аномальности в развитии Солнца, в поведении. ესე იგი აღნიშნული იყო ანომალიები მზის მოქმედებაში. Замечены какие-то факторы, которые настолько не ложатся в привычные теории. და შეჩნეული იყო ისეთი ფაქტორები, რომლებიც თეორიაში არ ჯდებიანო. Астрофизики не могли найти никакого научного объяснения тому, как чужеродные объекты круглой формы поднимаются с поверхности Солнца. Ведь это ასტროფიზიკოსებმაო ვერ მოძებნეს ახსნა თუ უჩვეულო ობიექტები როგორ ადიოდნენ მზის ზედაპირიდანო. не было похоже ни на одно из известных ученым. Солнце способно формировать огромные взрывные процессы. მზეს აქვს საშუალება მზე, ესე იგი მზეს გაჩნია უნარი შექმნასო უზარმაზარი ფეთქებადი პროცესები, которых просто она, даже ее не ищем сравнить на нашей Земле. То есть это, каждая секунда является энергия, которая человечество потребляет там за сотни лет фактически. И причем это явление сопровождается очень жестким излучением, которое вредно для... ხო, და ეს გამოსხივება რომ მოვიდეს ჩვენ დედამიწამდე, რასაკვირველია, რამდენიმე მილიონი წელი სჭირდება გააჩნია ხა გამოსხივებებს, ზოგი მალე აღწევს დედამიწას, მაგრამ დრო სჭირდება. Сопровождается выбросами плазмы. Однако объекты, которые удалось зафиксировать, ზე შედგება პლაზმიდან. ученым не походили на солнечные вспышки. Более того, по мнению ряда მაგრამ მეცნიერებმა მე თქვენ ახლა ამას გიხსენთ მეცნიერების თვალსაზრისით. მე ამას თქვენ უბრალოდ საინტერესო ვიდეოა, მაინც რომ წარმოდგენა გქონდეთ მზეზე, თორემ სინამდვილეში ეს ყველაფერი უკვე დიდი ხანია ახსნილია. исследователей объекты, которые поднимались с поверхности Солнца по своим параметрам, больше напоминали сверхновые звезды. და ვარსკვლავები, რომლებიც მზის ზედაპირიდან
იწეოდნენ ზევით გავდაო ახალ შექმნილ ვარსკვლავებს. Неужели Солнце способно рождать новые звезды? Согласно существующим ხო, და მეცნიერებს უკვე თუ მზესო შეუძლია ახალი ვარსკვლავების დაბადება. научным теориям все космические объекты, планеты и звезды появляются из газа и пыли космического происхождения. ხო, რადგან მეცნიერები თვლიან, რომ პლანეტები და ვარსკვლავები იქმნება კოსმოსური მტვრისაგან და აირებისაგან, которые слипаются в одно целое, а затем რომლებიც ეწებებიან ერთმანეთს ერთი ან რაღაც ფორმაში და შემდეგ уплотняются под წყალდებიან действием собственной гравитации. თავისი საკუთარი გრავიტაციის ზემოქმედების ქვეშ. Но тогда что за объекты отделились от Солнца? მას რა ობიექტები მოსცილდა მზეს? Поверить в то, что это могли быть рожденные звезды, астрофизики никак не могли. До тех пор, пока не найдутся неопровержимые доказательства. ხო, რომ ეს იყვნენ ეს ობიექტები ახალდაბადებული ვარსკვლავები, მეცნიერებს არ ჯეროდათ, სანამ არ მოიძებნაო მტკიცებულებებიო, რომლის უარყოფა შეუძლებელიაო. И тогда появилась версия, которую озвучили прессе. Необычные объекты, зафиксированные в солнечной короне, могли быть астероидами. Астрофизики заявили, ხო, მეცნიერება ესეთი ვარაუდის დაუშვეს, რომ ეს ობიექტები არის ასტეროიდები, მაგრამ შემდეგ დარწმუნდნენ, რომ არა, ეს ობიექტები კი არ დაფრინავენ მზის გარშემო, არამედ მზის ზედაპირიდან იწევიან ზევით. ესე იგი, დაუშვებელია, რომ ეს იყოს ასტეროიდები, არც იგიც მაგასაც ვერ დაუშვებდნენ, რომ ეს ობიექტები არის კოსმოსური ხომალდები. металл при таких сверхвысоких температурах просто превращает რადგან ნებისმიერი მეტალი ამ მაღალი ტემპერატურის მოქმედების ქვეშ, რომელიც არის მზეზე, ნებისმიერი მეტალი შეიძლება დადნეს в пар. და იქცეს ორთქლად. Солнце до сих пор непонятны нам. Ну, например, процесс нагрева короны, например. Скажем, Солнце, оно имеет поверхность холодная, около 6000 градусов, и вдруг над ним, над холодной поверхностью, возникает горячая корона. Солнце, атмосфера Солнца с температурой около миллиона. Так получается, как бы холодное греет горячее, что, вообще говоря, не... ხო, საერთოდ შიგნით არის ცივი. ხო და სიმხურვალე მას აქვს მხოლოდ გარეთ ზედაპირთან 1,000,000 ცელსიამდე. თორე შიგ მზის შიგ სიმხურვალე არ არის. непонятно, собственно говоря. В поисках ответов специалисты из Солнечной обсерватории НАСА провели анализ снимков солнечной короны, сделанных автоматическими станциями за последние 7 лет. ნასამ გადაიღო ფოტოები კორონის ამორფების პერიოდში, ვიდეო ფოტო მასალები რა შექმნა, რომელიც გამოსახავს კორონას ამ გამოსხივების პროცესს მზის ზედაპირზე И пришли к невероятному выводу. Они определили, что необычные და მოვიდნენ იმ არაჩვეულებრივ დასკვნამდე, რომ объекты были зафиксированы в районе солнечной короны не только в ეს ობიექტებიო იქნაო დაფიქსირებული კორონის რაიონში, მზის კორონის რაიონში, არა მხოლოდ 2012 году. 2012 წელსო. Они были обнаружены на снимках 2005, 2007, 2000. ისინი იყვნენ აღმოჩენილი ფოტოებზე 2005, 2007 და 2008 годов. 2008 წლებში. Этот факт позволил астрофизикам выдвинуть версию о том, что на Солнце происходит неизвестный пока ученым процесс, который повторяется практически через равные промежутки времени. ხო, მეცნიერები ვერ ახსნიანო თუ რა პროცესები ხდება, მაგრამ რაღაცა იციან, რომ რაღაც ისეთი პროცესები ხდებაო, რაღაც დანიშნული პერიოდის შემდეგ, რომელსაც მეცნიერები ვერ ახსნიანო. Появилась шокирующая информация о том, что
გამოჩნდაო შოკირებული შოკის მომგრელი ინფორმაცია იმისა, რომ Вокруг Солнца находятся какие-то непонятные объекты, მზის გარშემო იმყოფებიანო გაუგებარი ობიექტები, что эти объекты легко преодолевают огромное расстояние, они და сами ეს ობიექტები ადვილად გადიან დიდ მანძილებს, трансформируются то от მერე ტრანსფორმირებას განიცდიანო, микрообъектов до объектов сопоставимых по размерам с Солнца. დაწყებული პატარა ზომიდან დიდდებიან, დიდ ზომამდე. Но если эти объекты не инопланетные корабли, которые მას თუ ეს ობიექტები არა უცხოპლანეტარული ხომალდები მას сели на поверхность Солнца, не астероиды, что пролетали мимо, და არა ასტეროიდები მაშინ то что тогда? რა არისო ეს? Являлись ли они частью Солнца? Российский исследователь Петр Боль выдвигает на этот счет свою уникальную теорию. По ней Солнце — это часть живого организма Вселенной, и у него существуют такие же функции, как и у любых других живых организмов. Наша звезда постоянно развивается, она умеет принимать и отдавать энергию. Она ხო, ზე რადგან ცოცხალი არსება, ისეთივე ფუნქციები აქვს, როგორც სხვა ცოცხალ არსებებს, მზე შეუძლია მიიღოს და გასცეს ენერგიები, может заболеть, но самое ზე შეუძლია გახდეს ავად невероятное в том, что она может воспроизводить себе подобных. და დაუჯერებელი ისაა, რომ მას შეუძლიაო მისნაირები შექმნასო. И необычные объекты, зафиксированные американскими астронавтами, не და ეს არაჩვეულებრივი უცნაური ობიექტები, რომლებიც დააფიქსირეს ამერიკელმა ასტრონავტებმა, что иное, как солнечные детеныши, оторвавшиеся от სხვა არაფერია, ვიდრე ბავშვები, მზის ბავშვები, რომლებიც სცილდებიან დედას და მიდიან ზევით. ხო, მე დიდი ხანია ვიცი, რომ მზე შობს პლანეტებს. ხო და ამიტომ მე გადავწყვიტე ეს ვიდეო მაინც თქვენთვის, რაღაც შეიძლება ახლა ბევრი რამე აქ არ არის ისე დეტალურად ნახსენები, მაგრამ მაინც რაღაც წარმოდგენა თუ რა ხდება მზეზე, რა არის მზე, გექნებათ. матери. Более того, Боль предполагает, что все объекты нашей Солнечной системы, в том числе и Земля, были рождены именно Солнцем. ხო, მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ყველა პლანეტები, მათ შორის ჩვენი დედამიწა, მზით არიანო დაბადებულები, მაგრამ შეგახსენეთ, რომ აქ ახლა ამ ვიდეოში რასაკვირველია, არავინ იტყვის, რომ მზე მეთქი, დედამიწა არის ხელოვნურად შექმნილი, მაგრამ ჩვენ დედამიწაზე ვერ იტყვიან, რომ შუა მზემ, რადგან ჩვენი დედამიწა არის ხელოვნურად შექმნილი. სხვა პლანეტებზე ვერაფერს გეტყვით. ხო, ამიტომ მოდი ჩვენ ამაზე შევჩერდეთ, ხო? თუ გავაგრძელოთ, რომ არ ვიცი, იქ ახლა კიდევ ისეთ სისულელეებს იტყვიან, ჯობს ამაზე შევჩერდეთ. ეს მოკლე ვიდეო იქნება. ნახა, მაინც გადავხედავ ახლა მე. არა, მე გადავწყვიტე ამაზე შევჩერდე, იმიტომ რომ ის რაც ახლა აქანე იმ ვიდეოში არის, ყვებიან. twins აგირებთ. ხო ხედავთ? მეცნიერებმა ბევრი რამე არ იციან, იმიტომ რომ შეუძლებელია იცოდე რამე, ბევრი რამე გაიგო გარედან, ასე ვთქვათ, ისეთი წყაროდან მოწოდებული ინფორმაციიდან, რომელიც შეიძლება ნახევრად ზუსტი იყოს, ან საერთოდ არ იყოს ზუსტი. ხო და მე მაინც თუ წარმოდგენა გქონდე თუ მზეზე რა ხდება, ამიტომ ჩავთვალე, რომ ეს ამ ვიდეოს შეიძლება ახლა უხარისხიანი ვიდეო არა, მაგრამ საუბარს ხომ მოусვენთ. ხო, ეს უბრალოდ ისია ახლა სულ არ ვაპირებდი ამას ვუსვენდი ახლა მე ჩავთვალე ჩემო სასმენად, მაგრამ ვიფიქრე, მოდი ერთი მზეზე ავტორთა ვიდეოს შეიძლება ვინმე მოეწონოს ან დაინტერესდეს. კარგით. დროებით.